Very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online classes of e-commerce. We are doing unit number 3, e-payments and security. In that, today we are going to learn about internet security or protecting the internet communication. Okay, so in our previous lecture, we have learnt various kinds of threats and crimes that includes malicious codes, hacking, credit card fraud, spoofing, sniffing, and insider job. Okay, so these are the cyber crimes or probable threats for the e-commerce platform. So how to get rid of this cyber crimes and threats, that we are going to learn today in internet security or protecting the internet communication. ઓકે ઇન્ટરનેટ કમ્યુનિકેશનને કેવી રીતે પ્રોટેક્ટ કરવું, ઓકે હેકિંગથી કેવી રીતે બચવું, ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડ ના થાય ઓર વાયરસીસ કે વોર્મ્સ જેવા મેલિશિયસ કોડ્સ અટેક ના કરે, એનાથી કઈ રીતે પ્રોટેક્શન મેળવવું, that we are going to learn in today's lecture. So protecting the internet communication is a matter of priority for the organization who conduct business over internet, especially for the e-commerce platform that are doing business on internet. એમાં તો ઘણા બધા ફાઇનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય, કસ્ટમરને ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા અવેલેબલ હોય. એમાં કાલે આપણે શીખેલું કે વેરિયસ માલિશિયસ કોડથી, હેકિંગથી, ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડથી, સ્પૂફિંગથી, સ્નિફિંગથી, ઇનસાઇડર જોબથી ઘણા બધા ક્રાઇમ્સ થતા હોય છે. ઓકે, સો એનાથી આપણે આપણું ઇન્ટરનેટ પ્રોટેક્શન, ઇન્ટરનેટ કમ્યુનિકેશનને કઈ રીતે પ્રોટેક્ટ કરવું, સ્પેશિયલી ફોર ધ e-commerce platform that are doing business over internet. It is essential because the transactions of e-commerce travel through public networks and thus involve numerous users and hackers with the ulterior motive. એવું જરૂરી નથી કે બધા લોકો કસ્ટમર્સ જ હોય e-commerce platforms ઉપર. ઓકે, ઘણા લોકો હેકર્સ, હેકિંગની એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય, એનોમિયસ યુઝર્સ હોય, એની આઈડેન્ટિટી છુપાવતા હોય અને કંઈક ડેટા સ્ટીલ કરવાના ઇન્ટેન્શનથી સર્ફિંગ કરતા હોય. ઓકે, સો એનાથી કઈ રીતે પ્રોટેક્શન લેવું, એનાથી કઈ રીતે બચવું, that we are going to learn today. Following are some tools available at the disposal of the firm to protect the internet security communications. જે કાંઈ financial transaction થતા હોય, especially customer are doing payments online to e-commerce platforms, then various e-commerce transactions are happening nowadays. Okay, n number of e-commerce transactions are happening in a day. ઓકે, બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સને કઈ રીતે e-commerce બિઝનેસે પ્રોટેક્ટ કરવા જોઈએ, that we are going to learn in today's lecture. Okay, so there are various ways that protect the internet communication. There are various ways of internet security. Proper internet security must be there so that hacking or any of the frauds cannot be happen. Okay, so first one is encryption, second is firewall, third is virtual private network, that is VPN, fourth is proxy servers, and fifth is antivirus software. So these are the various ways through which a business can protect their internet transactions, their internet communications with clients, communications with important parties. ઓકે, સો જે કાંઈ કમ્યુનિકેશન્સ થતા હોય ઓવર ધ ઇન્ટરનેટ, એને પ્રોટેક્ટ કરવા જરૂરી છે. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ encryption. Encryption typically involves transforming the plain text or data into secret message or ciphertext which cannot be read by anyone except the sender and receiver. ઓકે, એન્ક્રિપ્ટેડ ફોર્મમાં કમ્યુનિકેશન થાય છે, કે જે એન્ક્રિપ્ટેડ હોય છે, કે જે સેન્ડર મેસેજ સેન્ડ કરે છે ત્યારે એ પ્લેન ટેક્સ્ટમાં હોય છે. એ પ્લેન ટેક્સ્ટ છે એન્ક્રિપ્ટેડ ફોર્મમાં કરવામાં આવે, એન્ક્રિપ્ટ કરવામાં આવે મેસેજને, તો એ પ્લેન ટેક્સ્ટ સિક્રેટ મેસેજમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. જ્યારે ઇન્ટરનેટ ઉપર ફ્લોટ થાય છે મેસેજ, ત્યારે એ એન્ક્રિપ્ટેડ થઈ જાય છે.
ઓકે, લોક થઈ જાય છે, સિક્રેટ મેસેજમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. જ્યારે રિસીવર પાસે પહોંચે છે ત્યારે એ ડિક્રિપ્ટ થઈને રિસીવરને મેસેજ પહોંચાડે છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ એન્ડ ટુ એન્ડ એન્ક્રિપ્શન, કે જેને મેસેજ સેન્ડ કરવાનો છે એને મેસેજની ખબર છે, અને જેને અલ્ટિમેટલી જેને રિસીવ કરવાનો છે એને જ મેસેજ મળશે. બીજી કોઈ થર્ડ પાર્ટીને આ મેસેજની ઇન્ફોર્મેશન મળી શકશે નહીં. ઓકે, સો દેટ ટાઈપ ઓફ communication is known as end-to-end encrypted communication. Okay, so once the data is floated in an encrypted form, it cannot be deciphered by the anyone else but the receiver only, the main receiver only. Okay, જેને મેસેજ પહોંચાડવાનો છે એને જ મેસેજ પહોંચે, બીજી કોઈ થર્ડ પાર્ટી એ મેસેજને એક્સેસ કરી શકશે નહીં. ઓકે, ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મને જ્યારે સ્પેશિયલી ક્લાયન્ટ્સ છે એ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરતા હોય, ઓકે, ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવાનું હોય ત્યારે બની શકે કે ઓનલાઈન પેમેન્ટ એન્ક્રિપ્ટેડ ફોર્મમાં થઈ જાય, કે જેને પેમેન્ટ કરવાનું છે એને જ પેમેન્ટ થાય. સપોઝ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર તમે શોપિંગ કરી છે અને તમે પેમેન્ટ કરો છો, એ પેમેન્ટ એન્ક્રિપ્ટ થઈને સીધું, સપોઝ તમે એમેઝોનમાં પેમેન્ટ કરો છો, એ પેમેન્ટ એન્ક્રિપ્ટ થઈને સીધું એમેઝોન પાસે જ જશે, બીજી કોઈ થર્ડ પાર્ટી એનો યુઝ નહીં કરી શકે. ઓકે, the main aim of encryption is to secure stored information and transmission of the same. જે કાંઈ મેસેજ મોકલવામાં આવતા હોય એ એન્ડ ટુ એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ હોય, સ્પેશિયલી ઈમેલ્સ એન્ડ વેરિયસ messages and chats. Recently, WhatsApp has launched this feature where the messages are transmitted well encrypted and only the sender and receiver can have an access to that. No one else, not even the application providers themselves. Okay, WhatsApp એક નવું ફીચર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરેલું છે, એન્ડ ટુ એન્ડ એન્ક્રિપ્શન મેસેજીસ, કે તમારે જેને મેસેજ કરવો છે એને જ મેસેજ પહોંચે, બીજા કોઈ એ પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશનને નહીં તો રીડ કરી શકે નહીં તો રિસીવ કરી શકે. ઇવન વોટ્સએપ કેન નોટ રીડ અવર મેસેજીસ. ઓકે, જે મેસેજ સેન્ડ કરવાનો છે સેન્ડરને એને ખબર છે, અને જેને મેસેજ રિસીવ થાય છે એને જ મેસેજની ખ્યાલ છે, બીજી કોઈ થર્ડ પાર્ટીને મેસેજ રીડ કરવાનું એક્સેસ મળતું નથી. સ્પેશિયલી જે બિઝનેસના ઈમેલ્સ હોય છે, that are very important for the businesses. ઓકે, જો ઈમેલને કંપની એન્ક્રિપ્ટ કરે છે, એન્ક્રિપ્ટેડ ફોર્મમાં ઈમેલ મોકલે છે, સો એ ઈમેલ જેને મોકલવાનો છે એ જ રીડ કરી શકશે, અથવા જે મોકલે છે એને જ ખ્યાલ હશે મેસેજ વિશે. બીજી કોઈ થર્ડ પાર્ટી, અનધર થર્ડ પાર્ટી કેન નોટ હેવ ધ એક્સેસ ઓવર ધેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન. ઓકે, સો ફર્સ્ટ વે of protecting internet communication is encryption. કે જે કાંઈ ડેટા, જે કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મથી પાસ ઓન થાય છે દેટ મસ્ટ બી એન્ક્રિપ્ટેડ. જે કાંઈ ક્લાયન્ટ સાથે ડીલિંગ થાય છે, જે કાંઈ ક્લાયન્ટનો ડેટા છે ક્લાયન્ટ પાસે જ રહે અને એમેઝોન પાસે જ રહે, સપોઝ એ રીતે એન્ક્રિપ્શન કરવામાં આવે તો કોઈ થર્ડ પાર્ટી એ ડેટાનો એક્સેસ કરી શકે નહીં. Okay, so encryption addresses major 4 issues or key dimensions of e-commerce security that are mentioned below. First one is data integrity. A data integrity provide કરે છે, that means no chance of alteration of text and data. કોઈ થર્ડ પાર્ટી એને એક્સેસ ના કરી શકે અને એ મેસેજ હોય, ઇન્ફોર્મેશન હોય એને અલ્ટર ના કરી શકે, અલ્ટરેશન ના કરી શકે, ચેન્જ ના કરી શકે. જે કાંઈ ઓરિજિનલ મેસેજ છે એ જ સેન્ડરથી રિસીવર સુધી પહોંચે, કોઈ થર્ડ પાર્ટી વચ્ચે જઈને એને ચેન્જ નહીં કરી શકે. That is known as data integrity. So encryption provides data integrity. Second one is repudiation. That means that prevents the refusal of the receiver of the data. Prevents the refusal of the receiver of data. જેને રિસીવ કરવાનું છે, જે રિસીવર છે એના સુધી મેસેજ છે પહોંચશે. Okay. Third one is authenticity, that provides verification of identity of the sender. જે
સેન્ડર છે એની વેરિફિકેશન કરશે. ઓકે, જે વોટ્સએપમાં આપણે મેસેજીસ આવતા હોય, ઇફ દે આર એન્ડ ટુ એન્ડ એન્ક્રિપ્ટેડ, ઓકે, સો એ વેરીફાઈ કરે છે કે આ સેન્ડર છે એને મેસેજ સેન્ડ કરેલો છે કે નહીં. ઓકે, સો વેરિફિકેશન ઓફ ધ બોથ ધ સાઇડ, સેન્ડર એઝ વેલ એઝ રિસીવર. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ઓથેન્ટિસિટી. ઓથેન્ટિસિટી ઓફ ઇન્ફોર્મેશન કઈ રીતે ખ્યાલ આવે? by verification of the sender and verification of the receiver. Fourth one is confidentiality, that means privacy of the data or text. No one can read messages. Okay, privacy provide કરે છે, confidentiality provide કરે છે encryption. If messages or emails are end to end encrypted, that means only a sender and a receiver can read the messages. No one else, no third party, no email application, no any of the application can read messages or important information. Okay, so through encryption કરે. જો કોઈ ઇન્ટરનેટ કમ્યુનિકેશન કરવાનું છે, મોટા મોટા બિઝનેસીસ હોય એને તો વારે વારે ઘણું બધું કમ્યુનિકેશન કરવાનું થતું હોય, ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે લીક ના થાય એની માટે એ ધ્યાન રાખતા હોય, ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન હોય હેક ના થાય એના માટે જોવાનું હોય. ઓકે, સો થ્રુ એન્ક્રિપ્શન whatever communication done by the businesses are secured and authenticated, that reaches only to the receiver. જેને રિસીવ કરવાનું છે એના સુધી જ પહોંચે. No third party or no unauthorized user can access over this important information. ઓકે, ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મના જે કાંઈ બિઝનેસના મોટા મોટા ક્લાયન્ટ્સ હોય એની સાથે ડીલિંગ કરવાનું હોય, સો એ ડીલિંગની ઇન્ફોર્મેશન it is a very important information and private information. ઓકે, સો એ ડીલિંગની ઇન્ફોર્મેશન જેની સાથે ડીલ કરવાનું છે એના સુધી જ પહોંચે. નો અનઓથોરાઇઝડ યુઝર કેન એવર એક્સેસ ઇટ. ઓકે, સો દેટ મીન્સ સેન્ડર છે સિક્રેટ મેસેજ સેન્ડ કરે છે રિસીવરને, જેને ઓનલી રિસીવર જ ડિક્રિપ્ટ કરીને રીડ કરી શકે. ઓકે, દેટ ઇઝ નોન એઝ એન્ક્રિપ્શન. સો એન્ક્રિપ્શનથી હેકિંગનું રિસ્ક છે ઓછું થઈ જાય છે. Second one is B, firewalls. Okay, focus on the name firewall. Wall means diwal. Okay, firewall. A firewall acts like a filter. It is a software application which sorts out the information exchanged between internet and a computer system or a company's private network. ઓકે, જો આપણા પીસીમાં લેપટોપમાં ફાયરવોલ નામની ઇન્સ્ટોલ્ડ એપ્લિકેશન હોય, તો જ્યારે તમે વેબમાં સર્ફિંગ કરો, જ્યારે તમે વેબમાંથી ફાઇલ્સ ડાઉનલોડ કરો, તો ઘણીવાર એ ફાઇલ્સ થ્રુ વાયરસીસ આવી શકતા હોય કે વેબ સર્ફિંગ કરતા હોય તો તમારી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન છે હેક થતી હોય. જો તમારી પાસે ફાયરવોલ એપ્લિકેશન અવેલેબલ છે પીસીમાં ઓર લેપટોપમાં, સો એ ફાયરવોલ એપ્લિકેશનનું વર્ક શું છે કે ફાયરવોલ છે ફિલ્ટર કરે. ઓકે, જે પ્યોર ડેટા છે એને જ કોમ્પ્યુટર સુધી પહોંચવા દે. જે કાંઈ હેકિંગ છે કે કોઈ કરપ્ટ ફાઇલ છે, દેટ કેન નોટ રીચ ટુ અવર કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ. આપણી કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં વાયરસવાળી ફાઇલ, વોર્મ્સવાળી ફાઇલ કે કોઈ હેકિંગ કરતું હોય તો એ હેકિંગની વેબસાઇટ કે આપણી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન એ બધું છે ફિલ્ટર કરી નાખે છે. વાયરસવાળી ફાઇલ, વોર્મ્સવાળી ફાઇલને ડાઉનલોડ નથી થવા દેતી. દેન કોઈ હેકિંગ કરતું હોય તો આપણી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશનને બ્લોક કરી નાખે. દેન એ રીતે. ઓકે, સો ફાયરવોલ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ વાયરસ ઇનેબલ્ડ ફાઇલ ઓર કરપ્ટ ફાઇલ્સ કે જે ડાઉનલોડ ના થઈ શકે ઓટોમેટિકલી, એને ડિટેક્ટ કરી લે. ઓકે, સો ફાયરવોલનું મેઇન વર્ક છે ડિટેક્શન. ઓકે, technically in a layman's term it is the wall or partition that prevents the access of unauthorized personnel. કોઈ આપણા નેટવર્કમાં ઇન્ટ્રુઝનનું કામ કરતું હોય, ઇન્ટ્રુઝર્સ. ઓકે, ઇન્ટ્રુડર્સ
એને ડિટેક્ટ કરીને એને પ્રિવેન્ટ કરે છે અનઓથોરાઇઝડ એક્સેસને. ધેટ મીન્સ કોઈ હેકિંગની ટ્રાય કરતું હોય તો હેકિંગ પોસિબલ થવા નથી દેતું. ધેન વાયરસવાળી ફાઇલ ડાઉનલોડ નથી થવા દેતી. ઓકે, ફાયરવોલનું વર્ક છે ડિટેક્શન. Firewalls are built to monitor and validate all the incoming and outgoing data or communications. Firewalls are detecting all the informations, whether it is incoming, that means આપણે કોઈ વેબમાં સર્ફિંગ કરીએ છીએ, એમાંથી કઈ ઇન્ફોર્મેશન આવે છે, એમાંથી કઈ આપણે ડાઉનલોડ કરીએ છીએ ફાઇલ. ઓકે, સો એ ડિટેક્ટ કરશે કે વાયરસવાળી ફાઇલ છે કે નહીં, વોર્મ્સવાળી ફાઇલ છે કે નહીં. કોઈ વેબસાઇટમાં આપણે જો પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરીએ, ધેટ મીન્સ આઉટગોઈંગ, આપણી જે પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન જાય છે એ પણ ત્યાં ચેક કરશે કે વેધર ધીસ વેબસાઇટ ઇઝ ટ્રસ્ટેડ ઓર નોટ, વેધર ધીસ વેબસાઇટ ઇઝ સિક્યોર્ડ ઓર નોટ. ઓકે, જો કંઈક એમાં ડિટેક્ટ થશે, વાયરસવાળી ફાઇલ ડિટેક્ટ થાય, કોઈ અનઓથોરાઇઝ એક્સેસ ડિટેક્ટ થાય, ઓકે, તો એને કેચ કરીને એ પ્રિવેન્ટ કરી નાખશે. ધેટ મીન્સ ત્યાં એક્સેસ છે એ ડિનાઇડ કરી નાખશે. કોઈ પણ એવી વેબસાઇટ હોય, જ્યારે આપણે વેબ સર્ફિંગ કરતા હોય ત્યારે એ રીડાયરેક્ટ થતી હોય, આપણે વેબસાઇટ ઉપર ક્લિક કરીએ, ધેટ વેબસાઇટ રીડાયરેક્ટ્સ અસ ટુ અનધર વેબસાઇટ. ઓકે, સો એવું રીડાયરેક્ટ થતું હોય, કોઈ વેબસાઇટ સિક્યોર્ડ ના હોય, ઓકે, સો એ ઓટોમેટિકલી ઓપન નહીં થાય આપણા પીસીમાં. Every bit of information is processed by the firewall software and then they move forward if meets the required guidelines established by the company. જે ગાઈડલાઇન્સ આપેલી હોય એ પ્રમાણે જો ઇન્ફોર્મેશન કરેક્ટ હોય તો જ ફાયરવોલ છે એક્સેસ થવા દે છે. કોઈ સસ્પિશિયસ એક્ટિવિટીઝ લાઇક વાયરસ worms or any unauthorized access or corrupt files cannot be ટ્રાન્સફર્ડ. ઓકે, સો ફાયરવોલનું મેઇન વર્ક છે ડિટેક્શન, ફાયરવોલનું મેઇન વર્ક છે ફિલ્ટરેશન. થર્ડ વન ઇઝ વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક્સ, ધેટ ઇઝ નોન એઝ VPN, વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક્સ. Okay, corporate houses and government organizations often use virtual private networks to protect their sensitive data which travels through internet. ઇન્ટરનેટનું પ્રાઇવેટ કનેક્શન હોય, મોટા કોર્પોરેટ હાઉસીસ હોય, બિઝનેસીસ હોય, ગવર્મેન્ટ, they are using virtual private networks for the communication. Okay, VPN allows the extension of intranet of an organization to connect to the remote employees and distance offices. ઓકે, અલગ અલગ ઓફિસીસ અલગ અલગ જગ્યાએ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક બેંક છે, બેંકની બ્રાન્ચ છે એ ઘણી બધી જગ્યાએ અવેલેબલ હોય. હેડક્વાર્ટર હોય એ મેઇન સિટીમાં હોય, મેટ્રો સિટીમાં હોય, લાઇક મુંબઈ. દેન વેરિયસ બ્રાન્ચીસ આર અવેલેબલ એટ ધ વેરિયસ સિટીઝ ઓફ ધ વેરિયસ સ્ટેટ્સ. લાઇક ઘણી બધી, સપોઝ ICICI બેંક બ્રાન્ચ ઇઝ headquartered in Mumbai, but ICICI Bank is having branch all over the nation. ઓકે, ICICIની બ્રાન્ચ રાજકોટમાં પણ હશે, દેન અહેમદાબાદમાં હશે, વડોદરામાં હશે. ઓકે, સો દે આર યુઝિંગ વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક્સ ફોર ઇન્ટરનલ કમ્યુનિકેશન. ઓકે, એ લોકો ઇન્ટરનેટનો યુઝ કરે છે, બટ દે આર યુઝિંગ વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક. જે કાંઈ હેડક્વાર્ટરથી એ ઇન્ફોર્મેશન આવે, જે કોઈ અલગ અલગ બ્રાન્ચીસમાંથી ઇન્ફોર્મેશન આવે, ઓફકોર્સ બેંક ઇન્ફોર્મેશન્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન્સ, એને કોઈ જગ્યાએ લીક ના થવી જોઈએ. ઓકે, સો એ માટે દે આર યુઝિંગ વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક્સ વિધિન ટુ બ્રાન્ચીસ એન્ડ that branches are connected with the headquarters. So VPN uses public network to connect the remote sites and uses located at the distant places. Headquarter suppose મુંબઈમાં છે અને કોઈ અહેમદાબાદની બ્રાન્ચ સાથે કમ્યુનિકેશન કરવું છે, તો એ કમ્યુનિકેશન ઇન્ટરનેટથી થશે, બટ થ્રુ વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક. એનું પ્રાઇવેટ નેટવર્ક હશે બેંકનું, એ પ્રાઇવેટ નેટવર્કથી જ થશે. બિકોઝ જો કોઈ બેંક છે કે કોઈ મોટા બિઝનેસીસ છે, ઇફ દે આર યુઝિંગ પબ્લિક નેટવર્ક્સ, પબ્લિક ઇન્ટરનેટ નેટવર્કનો યુઝ કરે, તો પબ્લિક ઇન્ટરનેટ નેટવર્કમાં ઘણા બધા હેકર્સ અવેલેબલ હોય, ઘણા બધા યુઝર્સ અવેલેબલ હોય કે જે આ ડેટાનો યુઝ કરી શકે.
ઓર હેક કરી શકે. વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્કથી હેકિંગના ચાન્સીસ નથી, બિકોઝ virtual private network, it is like an underground tunnel, and data travels through it in order to reach from one place to another. ઓકે, જે ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે હેડક્વાર્ટરથી અમદાવાદની બ્રાન્ચમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો છે ડેટા. સો એ અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલથી, દેટ મીન્સ કોઈને પણ ખ્યાલ ના આવે. ઓકે, કોઈ હેકર સુધી કે કોઈ અનઓથોરાઇઝડ એક્સેસ ના કરી શકે એ ડેટાનો. દેટ્સ વાય વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્ક્સ આર યુઝડ. ઓકે, જે મુંબઈને ઇન્ફોર્મેશન પહોંચાડવી છે અમદાવાદની બ્રાન્ચમાં થ્રુ ઇન્ટરનેટ. સો એ ઇન્ટરનેટમાં પબ્લિકલી ફ્લોટ નહીં થાય. જે મેસેજીસ હશે એ સિક્રેટલી મુંબઈ ટુ અમદાવાદની બ્રાન્ચમાં ટ્રાન્સફર થઈ શકશે. The goal of all the virtual private networks is to enable the use of logical networks independent of their physical topology. એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ ડેટાને પહોંચાડવો હોય, સપોઝ મુંબઈના હેડક્વાર્ટરમાંથી અમદાવાદની બ્રાન્ચ સુધી ડેટા પહોંચાડવો છે, જે એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફોર ધ બેંક. ઓકે, સો બેંકનો જે ડેટા હોય દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ધેટ કેન નોટ બી હેક. એને હેક ના કરી શકાય. ઓકે, એ રીતે વર્ચ્યુઅલ પ્રાઇવેટ નેટવર્કનો યુઝ થતો હોય છે. They transfer information by encrypting the data in packets and send these packets over the internet. એમાં એન્ક્રિપ્શન થાય છે કે મુંબઈની જે કાંઈ હેડક્વાર્ટરની બ્રાન્ચ છે એને સપોઝ ડેટા પ્રોવાઈડ કરવો છે અમદાવાદની બ્રાન્ચને. ઓકે, સો એ ડેટા અમદાવાદ સુધી પાસ ઓન તો ઇન્ટરનેટથી જ થશે. ઓકે, સો ઇન્ટરનેટ ઉપર જો એ ફ્લોટ થતી હોય ઇન્ફોર્મેશન, તો કોઈ પણ અનઓથોરાઇઝડ યુઝર હોય કે કોઈ પણ હેકર્સ હોય ધેટ કેન હેક. પણ એમાં એન્ક્રિપ્શન લગાડવામાં આવે. એન્ક્રિપ્શન મીન્સ કે જે ડેટા સેન્ડ થાય છે એ ડેટા સિક્રેટ ફોર્મમાં સેન્ડ થાય છે ટુ ધ રિસીવર, કે જે અમદાવાદની બ્રાન્ચ છે ત્યાં સુધી એન્ક્રિપ્ટેડ ફોર્મમાં રહે છે, જ્યાં સુધી અમદાવાદની બ્રાન્ચને રિસીવ નથી થતું. Once Ahmedabad branch receives all the data that can decrypted. Okay. Then the another one is proxy servers. Okay, proxy servers no use કઈ રીતે થાય છે? Let us understand first. In computer networking, a proxy server is a server application or appliance that acts as an intermediary for requests from clients seeking resources from the servers that provide those resources. Okay, suppose Google or Amazon is a પબ્લિક ડોમેન કે જ્યાં કોઈ પણ યુઝર હોય રિક્વેસ્ટ કરી શકે, સર્ચ કરી શકે, સર્ફિંગ કરી શકે. એમેઝોન ઉપર તમે અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સને જોઈ શકો, એમેઝોન ઉપર તમે સર્ચ કરી શકો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ્સ ઉપર. ઓકે, સો જ્યારે ક્લાયન્ટ્સ ઓર યુઝર્સ દે આર મેકિંગ રિક્વેસ્ટ ટુ ધ સર્વર, એમેઝોનના સર્વરમાં રિક્વેસ્ટ જશે. સપોઝ આપણે એવું સર્ચ કર્યું વિમેન્સ વોચિસ. ઓકે, વોચ માટે આપણે સર્ચ કરેલું છે રિસ્ટ વોચિસ. ઓકે, સો રિસ્ટ વોચિસના રિઝલ્ટ્સ આવે એ પહેલાં એમેઝોનના જે કાંઈ સર્વર્સ હોય એમાં આપણી ઇન્ફોર્મેશન જતી હોય, ઓકે, યુઝર્સની. ઓકે, સો એ આ રીતે વર્ક કરે છે. સપોઝ ધીસ કોમ્પ્યુટર હેઝ આસ્ક ફોર ધ વોટ કરંટ ટાઈમ ઇઝ. સો એ આ સર્વરમાં રિક્વેસ્ટ જશે, દેન સર્વર transfer this request to the original server, that is what is current time. Then original server answers the question like this, the time is 7 pm. એ આન્સર પ્રોક્સી સર્વર પાસે આવે છે. then proxy server will provide answer to the user, that is time is 7 pm. સો આ રીતે આપણે જે એમેઝોન ઉપર રિસ્ટ વોચિસ માટે સર્ચ કરેલું છે એના રિઝલ્ટ છે પ્રોક્સી સર્વર્સમાંથી આવતા હોય, ડિરેક્ટ ના આવી શકે. બિકોઝ એમેઝોનને ખ્યાલ નથી ને કે કયા યુઝર છે ઓરિજિનલ છે, કયા યુઝર છે કોઈ ફેક છે, ફેક આઈડેન્ટિટીવાળા છે. ઓકે, સો એ એમેઝોનના પ્રાઇવેટ સર્વરને ડિટેક્ટ ના કરી શકે. દેટ્સ વાય they are using sometimes proxy
સર્વર્સ. પ્રોક્સી સર્વર્સનો યુઝ થતો હોય કે જેનાથી ઓરિજિનલ સર્વરનું આઈપી એડ્રેસ ટ્રેસ ના થઈ શકે. આઈપી એડ્રેસ જો ટ્રેસ થઈ જાય તો એનો ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા પણ ટ્રેસ થઈ શકે. દેટ્સ વાય proxy servers are used for such type of surfing. A proxy server thus functions on behalf of the client when requesting service, potentially masking the true origin of the request to the resource server. A proxy can keep the internal network structure of the company secret by using network address translation, which can help the security of the internal network. ઓકે, સો એમેઝોનનું જે પ્રાઇવેટ સર્વર છે, પ્રાઇવેટ નેટવર્ક છે, એનો કોઈને ખ્યાલ નહીં આવે, બિકોઝ એમેઝોન પાસે સપોઝ this is the example, okay, suppose Amazon is using proxy server for all of the clients request and all. Okay, so proxy server થી Amazon જે ઓરિજિનલ સર્વર છે એનું આઈપી એડ્રેસ સપોઝ નહીં ખ્યાલ આવે, એ સિક્રેટ રહેશે કંપની માટે. એન્ડ ઓન બિહાફ ઓફ ધ ઓરિજિનલ સર્વર, proxy server is providing the information to the users. ઓકે, સો એનાથી કોઈ હેકર્સ હોય, હેક કરવાની ટ્રાય કરતું હોય, સો કદાચ હેક કરે તો એ પ્રોક્સી સર્વર હેક થાય, પ્રોક્સી સર્વરનું આઈપી એડ્રેસ મળે. જે ઓરિજિનલ સર્વરનો ડેટા છે ધેટ કેન નોટ બી હેકડ. Fifth one is antivirus software. One of the simplest and inexpensive methods to prevent the threats or damages to the system is to install antivirus software. વાયરસ વાળી ફાઇલ ઇન્સ્ટોલ ના થાય, વાયરસ કે વોર્મ્સ આપણા પીસી કે કોમ્પ્યુટરને હેંગ ના કરી શકે, ઓર એની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને બચાવવા માટે એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર ઇઝ ધેટ. There are few companies that develop software which fights against the viruses by identifying and removing them from the computer system. કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમને આપણે એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેરથી સ્કેન કરી નાખીએ તો જેટલી વાયરસ ઇન્ફેક્ટેડ ફાઇલ્સ છે એને એ વાયરસ એમાંથી રિમૂવ થઈ જશે એન્ડ અવર ડેટા ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ. સો મોટી જે બિગ કંપનીઝ હોય એને તો મોટા મોટા ઘણા વાયરસીસથી ડેમેજ થતું હોય. ઓકે, એવા ઘણા એવા વાયરસીસ છે કે જેનાથી ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન છે એક્સેસ ના થઈ શકે. કંપનીનો જે કંઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા છે એ બધો વાયરસથી ઇન્ફેક્ટેડ થઈ જાય તો કંપનીને એ ડેટાનો લોસ થાય. ઓકે, સો બિગ કંપનીઝ આર યુઝિંગ સચ ટાઈપ ઓફ બિગ એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર્સ in their PCs or operating systems that can scan all over the operating system and clear all the viruses and worms. However, simply installing the software would not be all. It needs to be updated regularly. Due to dynamic nature of internet, day in and day out, there are numerous new viruses are being developed and fight against those new menaces the antivirus as soon as possible. So antivirus software install કરી નાખીએ એ પૂરતું નથી, એને ડે ટુ ડે અપડેટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે ડે ટુ ડે નવા નવા વાયરસીસ છે એ ઇન્વેન્ટ થતા હોય, નવા નવા વાયરસીસ છે એ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં આવી જતા હોય, એને ડિટેક્ટ કરવા માટે એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર શુડ બી અપડેટેડ રેગ્યુલરલી. Okay, popular antivirus softwares are Quick Heal, Total Security, McAfee, Kaspersky and many. Okay, they are providing antivirus softwares that detects viruses and worms in the computers or operating systems. Okay, so these are the ways through which company can secure their internet communication, company can secure their transaction, company can secure their messages, company can secure their important information. Okay, so that's it for today. I would like to end up the session as well as this chapter is over here. The unit 3 is completed. The more you can dream, the more you can do. Thank you so much, student. Have a great day.